ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? વિનય વિદ્યા મંદિર સ્કૂલમાંથી હું પટેલ જાગૃતિ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 2 જોઈશું, જેનું નામ છે ઈદગાહ. ઈદગાહ એક કહાની છે. ઈદ એટલે એક મુસલમાનનો તહેવાર છે, બરાબર? ઈદ એમનો આ એક મોટામાં મોટો તહેવાર હોય છે, બરાબર? તો હવે આપણે એના વિશે જોઈશું. અને આ કહાની પ્રેમચંદે, જે એક મોટા લેખક છે, એમને લખેલી છે. એમનો જન્મ છે 1880 और निधन सन 1936, बराबर। चलो, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्हई नामक गांव में हुआ था। उसका बचपन का नाम धनपतराय था। एमने नानपणमां शुं कहेता? धनपतराय। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही उपाध्यक्ष बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी की त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियों मानसरोवर भाग 1 से 8 संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयों खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने के विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठक गण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हवे आपणे जोईए कि आमां एक ईदनो तहेवार छे अने ईदना कारणे एक बाळक पर शुं होय छे। अने ईद ए मुसलमाननो मोटामां मोटो एक तहेवार छे। अने ईदमां 30 दिवसना लोको रोजा करता होय। जेम के आपणे उपवास करीए छीए एम आ रोजा करता होय छे। आनी अंदर ए लोको आखो दिवस पाणीनुं टीपું પણ પી શકતા નથી, बराबर। अने छेल्ला दिवसे ज्यारे ए लोकोने चांद उगे त्यारे ते ईद मनावी सके छे। जेम के आपणे दिवाळीनो तहेवार होय त्यारे आपणे नवी मिठाईओ, नवा कपड़ा खरीदता होईए छीए। ए ज रीतना आ लोको ईदमां ए रीतना करता होय छे। चलो, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। एक आखा महीनानो एमने आ तहेवार होय छे अने आखो महीनो ए लोको उपवास करे छे। ए लोको सवारे जमी सके छे अने पछी आखो दिवस पाणी छूटता नथी पी सकता, छेक सांजे जमी सके छे, बराबर। अने आवा उपवास, आवा रोजा जेने ए लोको कहे छे, ए रोजा 30 दिवस सुधी ते लोको करता होय छे। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी के सवार छे। हवे कहे छे के केवुं सवार छे अने केटलुं सरस सुहावत छे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। कवि कहे छे कि आजे एम के सूर्य जाणे के अलग ज उग्यो होय एवुं लागे छे। आजे जाणे एम के आपणे आपणा तहेवार होय त्यारे आपणे शुं करीए छीए, एना दिवस बहु ज खुश होईए। ए ज रीतना आ बाळक पण एना दिवसे बहु ज खुश होय छे। कहे छे कि आजे तो जाणे एम के सूर्य एम के शीतल लागतो होय ने एवुं लागे छे। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अने कहे छे कि आजे ईद छे एटले सूर्य पण एम के ईदने एम के बधाई दे। बधाई एटले कि आपणे कहीए छे ने हेपी न्यू ईयर, एम ईद मुबारक एवुं कहे छे। एम के ए लोको ईद मुबारक कहे छे, ज्यारे आपणे हेपी न्यू ईयर, साल मुबारक ए रीतना कहीए छीए। गाँव में कितने ही हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियों हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कहे छे कि एम के जे खमीज एम के जे પહેરવેશ પહેર્યો છે એમને એને બટન નથી, તો બાજુના પડોશીના ઘરે
કે સોય અને દોરો લેવા માટે જાય છે. જુઓ, આ છે એક ઈદનું ચિત્ર. આપણે જેમાં હાથ મિલાવીને કરીએ છીએ એ લોકો એકબીજાને ભેટીને કરે છે અને ઈદ મુબારક પાઠવે છે. કે जूते कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है. ચામડાની જૂતી હોય એટલે એ કડક થઈ ગયા છે, એટલે કે એના ઉપર થોડું તેલ નાખીએ તો શું થાય, એમ કે થોડા નરમ થઈ જાય. જલ્દી જલ્દી બોલો મેં સાની પાની દે એટલે એમ કે જલ્દી જલ્દી કરો, એમ કે મોડું થશે એમ કે જવાનું, અને જલ્દી આપી દો જે આપવાનું હોય. ઈદગાહ સે લौटते लौटते दोपहर हो जाएंगी. આ બાળક કહે છે કે એમ કે જે કંઈ કરવાનું હોય, પાણી પીવાનું જે કંઈ કરવાનું હોય જલ્દી કરો, એમ કે ઈદગાહથી એમ કે મસ્જિદ જઈને પાછું આવતા આવતા એમ કે આપણને બપોર થઈ જશે. 3 कोस का पैदल रास्ता फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना दोपहर के पहले लौटना असंभव है. એ ખુશ છે અને કહે છે કે એમ કે એક તો એમ કે 3 कोस का 3 કિલોમીટરનો એમ કે રસ્તો છે, અને પાછું એક કેટલાય આદમી એટલે એમ કે કેટલીય પબ્લિક હશે એમ કે, અને એમને મળવામાં ભેટવામાં એમ કે બપોર પહેલાં તો આવવું એમ કે અસંભવ છે. લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે. એમાં બાળકો એમ કે સૌથી વધારે ખુશ હોય છે. કિસીને એક રોજા રખા હૈ. એમ કે છે કેટલાય એમ કર રોજા રાખ્યા છે, ઉપવાસ કર્યો છે એમ કર. वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. કહે છે કે બપોર સુધી તક કોઈ ના કોઈ, લેકિન ભલે કશું ખાવાનું પણ એમ કે ઈદગાહ ત્યાં જવાનું, નમાઝ પઢવાની એ એક એમ કે અનેરો આનંદ હોય છે. ઉનકે હિસ્સે કી એક ચીજ, એમ કે અમારે જવું જ પડે, એમ કે અમારે એમ કે કામ કરવું જ પડે, એવું એમ કે એમના હિસ્સો છે એવું એ સમજે છે. રોજે બડે બૂઢે કે લીએ હોગે ઉનકે લીએ તો ઈદ હૈ. બાળકો શું સમજે છે કે રોજા તો એમ કે જે ઘરડા માણસો છે, જે વૃદ્ધ માણસો છે એમના માટે, પણ અમારા માટે તો શું છે, ઈદ છે. એમ કે રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે. એમ કે આખું વરસ એમ કે ઈદ ઈદ કરીને એનું નામ રટ્યા કરીએ. આજ વહ આ ગઈ, અને આજે છેવટે એ દિવસ આવી ગયો જેની એમ કે આપણે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. કહે છે કે આ લોકો ફટાફટ કેમ નહીં જતા હોય એમ કે ઈદગાહ, એમના ખિસ્સામાં તો એમ કે કુબેર કા ધન યાनी કે પૈસા તો હશે જ. એમ કે बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते. કહે છે કે આખો દિવસ ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢે છે ને પાછા ગણીને પાછા હતા એમને એમ મૂકી દે છે. महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है. महमूદ એની પાસે કેટલા રૂપિયા છે, 12. 1 10 એ ગણે છે એમ કે 12 પૈસા એની પાસે છે. મોહસિન કે પાસ 1 2 8 9 15 पैसे है. મોહમ્મદની પાસે 12 રૂપિયા એટલે કે 12 પૈસા છે, જ્યારે મોહસિનની પાસે કેટલા છે, 15 રૂપિયા છે. ઇની અનગિનત પૈસે સે અનગિનત ચીજે લાએંગે. કે આ જ પૈસામાંથી એને ન જોઈતી બધી વસ્તુ એમ કે લાવશે. ખિલોના, મીઠાઈઓ, ગેદ ઓર જાને ક્યાં ક્યાં. કહે છે કે રમકડા લાવશે, મીઠાઈઓ લાવશે, અમુક જે એને રમવા માટે જે સાધન છે એ બધું લાવશે, બરાબર, દડા લાવશે, પરંતુ જાણે કે કેટલું એવું તો લાવશે. ઓર સબસે જ્યાદા પ્રસંગ છે હામિદ, જેના ઉપર એમ કે આપણી આખી કહાની છે. તો હામિદ જે વધારે સૌથી વધારે ખુશ કોણ છે, હામિદ છે. गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष है जे की भेंट हो गया. શું કહે છે કે હામિદ એક ગરીબ બાળક છે અને એમ કે દુબળો પટલો છે એમ કે, અને જેના બાપુજી એના પિતા ગયા વર્ષે એમ કે હૈ જે કી ભેટ હો ગયા હૈ એટલે કે મૃત્યુ પામ્યા છે. ફિર એક દિન માँ भी મર ગઈ. હવે એના પિતા તો મરી ગયા, પાછળ એક દિવસ એની માતા પણ એનું પણ મૃત્યુ થાય છે.
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। કહે છે પોતે માતા પિતા બંનેને ગુમાવી દીધા છે એને, અને હવે તે એની એક ઘરડી દાદી છે અમીના, અને અમીના પાસે એ મોટો થાય છે। हामिद के पूर्व में जूते नहीं है, हामिद के पाव में जूते नहीं है। એટલે કે છે એક ગરીબ છે એના પગમાં પહેરવા માટે એમ કે ચંપલ છે નહીં। સિર પર એક પુરાની ટોપી હે, કેમ કે મુસલમાન લોકો એમના માથા ઉપર શું રાખતા હોય છે? ટોપી। તો હામિદની પાસે પુરાની જૂની, નવી તો નહીં પણ એક જૂની ટોપી છે, જિસકા ગોટા કાલા પડ ગયા હે, એમ કે જૂની થઈ ગઈ છે એટલે કે એનો ઉપરનો જે ગોટો છે એ પણ શ્યામ પડી ગયો છે। ફિર ભી વહ પ્રસન્ન હે, છતાં પણ એ ખુશ જ છે એમ કેમ। અભાગીન અમીના અપની કઠોરી મેં બેઠી રો રહી હૈ। જો કે હામિદને ગરીબાઈની ખબર નથી, પરંતુ અમીના જેની દાદી છે એ એમ કે અપની કઠોરી મેં, કઠોરી એટલે કે ગરીબાઈમાં એ बैठी बैठी शू करे छे? रोई रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, કહે છે કે આજે એક મોટો તહેવાર છે, ઈદ છે, અને એના ઘરમાં જમવા માટે એક દાણો પણ નથી। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, અને એમ કે શું કરીશ એમ કે હવે હું એવી એ નિરાશામાં એમ કે ડૂબી રહી છે। કિસીને બુલાયા था इस निगोड़ी ईद को, બધા ઈદ ઉપર ખુશ છે, બધા ઈદ ઉપર ખુશ છે, પરંતુ અમીના એ આને ખુશ રહીએ કે કોને બોલાવી હતી આ ઈદને એમ કે, અને ઈદમાં એમ કે આ બધું કરવું પડે એમ કે બધું મીઠાઈ પછી કપડાં એ બધું લાવવું પડે જે એની પાસે છે નહીં, એટલે એ નિગોડી કહે છે। નિગોડી એટલે કે ન હારી, બરાબર। अमीना का दिल कचोट रहा है, गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। જુઓ શું કહે છે? અમીનાનું દિલ મૂંઝાઈ રહ્યું છે એમ કે, અને ગામમાં બાળકો પોતપોતાના પિતા સાથે જઈ રહ્યા છે। હામિદ કા બાપ અમીના કે સિવાય ઓર કોણ હૈ? હવે હામિદને તો નથી માતા કે નથી પિતા, એના માટે તો અમીના જ માતા અને પિતા છે, એટલે કહે છે કે એના સિવાય તો કોણ છે? ઉસે કૈસે અકેલે જાને દે, અને કહે છે કે બધા તો પોતાના પિતા સાથે જાય છે, પરંતુ હામિદને પિતા છે નહીં, અને એની માતા અને પિતા એની દાદી જ છે, એટલા માટે એ વિચારે છે કે હું કઈ રીતે હામિદને એકલો મોકલું એમ કે। ઉસ ભીડ ભાડ મેં બચ્ચા કઈ ખો ગયા તો ક્યાં હોગા, એ વિચારે છે કે આવી એમ કે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ એમ કે બાળકને મોકલું અને નથી ને ખોવાઈ ગયો તો શું કરું એમ કે। નહીં, અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી, અમીના કહે છે કે હું એ રીતના એને જવા દઈશ નહીં। નન્ની સી જાન 3 કોસ ચલેગા કેસે, અને એક તો એ નાનો છે, બાળક છે, અને 3 કિલોમીટર એમ કે કઈ રીતે ચાલશે એમ કે। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, એમ કે पैરની અંદર પગની અંદર એમ કે એને ચાંદા પડી જશે। જૂતે બી તો નહીં હે, પાછું એને પહેરવા માટે ચંપલ કે જૂતા તો છે નહીં, એટલે પગમાં શું પડી જશે? ચાંદા પડી જશે। કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે હે, એની પાસે 2 આને છે, 3 પૈસે હામિદ કી જેબ મેં હે, અને હામિદને ખિસ્સામાં એમ કે એને કેટલા આપ્યા છે? जेब में 5 अमीन के बटू में, जो 3 पैसे हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, એટલે 3 પૈસા એને હમીદને આપ્યા છે અને 5 પૈસા એ પોતાનું જે પાકીટ છે એની અંદર છે। યહી તો બિસાત હે ઓર ઈદ કા તહેવાર, કહે છે તો આ તો ઈદનો તહેવાર છે, જે છે એમ કે આપણે પાસે અલ્લાહ કી બેડા પાર લગાએ, કહે છે કે અલ્લાહ પાર પાડશે એમ કે, આપણે નહીં કહે ભગવાન બધું સાચવશે, આપણે એવું બોલીએ છીએ હિન્દુ કે દરેક વસ્તુ કે ભગવાન બધું પાર પાડી દેશે, એ જ રીતના અમીના પણ કહે છે અલ્લાહ હી બેડા પાર લગાએ, કે અલ્લાહ બેડો પાર કરશે એમ કે। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। એને જવું છે ઈદગાહમાં, એટલે એ એની દાદીને કહે છે કે તું બીવાઈશ નહીં, તું ડરીશ નહીં એમ કે, હું એમ કે સૌથી પહેલાં આવી જઈશ એમ કે અહીંયા।
ચલો, બરાબર. એટલે કે છે કે તું એમ કે ડરીશ નહીં, એમ કે હું બધાથી પહેલાં અહીંયા આવી જઈશ. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. અને એમ કે ગામમાંથી એમ કે મેળો જાય છે ત્યારે હામિદ પણ એમાં જવાનું કહે છે. કભી દોડ કર આગે નિકલ જાતા, એ દોડીને એમ કે આગળ જતો રહે છે. फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है. એક વૃક્ષ છે, ઝાડ છે, એની નીચે ઊભો રહે છે કે કોઈનો સાથ મળે તો સાથે હું જતો રહું. એમ કે हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं. તો કહે છે કે હામિદના પેરો મેં તો જૈસે પર લગ ગયે, એમ કે એના પગમાં તો એમ કે કશું છે જ નહીં. વહ કભી થક શકતા થા, અને એમ કે એને ક્યારેક થાક પણ લાગી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ અહીંયા સુધી જોયો છે. હવે આવતો બીજા વિડીયોમાં અધૂરો પાઠ જે છે તે આપણે જોઈશું. પરંતુ તે પહેલાં આપણે આ પાઠ આગળનો જે ચલાવેલો છે એ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે વાંચીશું અને એને સમજીશું, બરાબર. અને એના પછીનો પણ આપણે વાંચીને રાખવાનો છે. બીજા વિડીયોમાં આપણે ચલાવીશું. ચલો, જય શ્રી કૃષ્ણ.